اے میرے رب جو بھی خیر آپ کی طرف سے آ جائے مجھے قبول ہے، کیونکہ میں اس وقت فقیر ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی سادہ دعا ہے، کتنے سادہ الفاظ ہیں، کتنی نیچرل دعا ہے، کتنے نیچرل الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درس دیتا ہے یہاں پہ کہ سب سے خوبصورت دعا ہے جو یہاں سے نکلتی ہے، جو نیچرل ہوتی ہے، جو الفاظ بڑے نیچرل ہوتے ہیں۔ اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا یہ وسیلہ ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، یا رزاق یا وہاب، اللہ کے ناموں کو جانے، وہاب دینے والا، رزاق رزق دینے والا۔ آپ نے جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو لفٹ دی، جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلا دیا، لیکن اللہ کی خاطر، تو اس کو کل کو واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے، اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو پسند آیا۔ آپ نے غصہ چھوڑا اللہ کی خاطر، اے اللہ مجھے بڑا غصہ تھا لیکن میں نے آپ کی خاطر ایک وقت چھوڑا، اگر آپ نے قبول کیا ہے تو میری مدد فرما۔ یہ بالکل جائز وسیلہ ہے۔ اللہ کو وہ نیکی سب سے زیادہ پسند ہے جو تب کی جائے when the cards are down، جب آپ پہ کوئی مشکل آئی ہو، کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں جو تب نیکی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نیکی، چیریٹی، نماز اچھی کب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں فیئر کا بڑا رول ہے۔ فیئر ایک نیگیٹو ایموشن ہے، لیکن فیئر کین بی یوزفل ایز ویل۔ ایسا فیئر جو آپ کو نادم کرے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرے، وہ اچھا فیئر۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ہم لوگ ریلیٹ شاید کر سکتے ہیں اس واقعے سے اس طرح کہ کبھی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ ایک دم آپ جب ہوش میں آئے آپ کہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور آپ ڈر جائیں کہ اب لوگ اس کے بارے میں نہ جان لیں، آپ ڈر جائیں میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں، آپ کو ایک دم ڈر لگ جائے، اور آپ بس موسیٰ علیہ السلام والا رویہ اڈاپٹ کریں، آپ کا دل کرے میں بس بھاگ جاؤں، میں بس کہیں چلا جاؤں، میں بس غائب ہو جاؤں، تو پھر یہ دعائیں آپ کو کام آئیں گی۔ کون سی دعا؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ امید بھی ہے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے، مجھے نہیں معاف کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کئی لوگ ہیں they are on the run, they can relate with this incident, they are on the run how؟ اللہ نہ کرے unintentionally بزنس ڈاؤن ہو گیا، کسی کے پیسے مارے گئے unintentionally، ان کو یہ خوف آ سکتا ہے اب میرا کیا بنے گا، اب لوگ مجھے تلاش کریں گے، اب لوگ مجھے ڈھونڈیں گے، اب مجھے جیل نہ ہو جائے، اب یہ نہ ہو جائے، اب وہ نہ ہو جائے، خوف آ جاتا ہے نا۔ they can relate with this incident، انہیں چاہیے دعا کرے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اس کے ساتھ اس دعا کو ایڈ کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خیر یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم سچویشن بتائی ہے، مختلف ڈر آتے ہیں انسان کی زندگی میں، مختلف خوف آتے ہیں جب لٹرلی انسان کا دل کرتا ہے میں بس بھاگ جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، بھاگ گئے وہاں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کیا دیکھا۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں ہیں، وہ ویٹ کر رہی ہیں، اپنے مویشیوں کو پانی پلانا چاہ رہی ہیں کنویں سے، لیکن وہ آگے نہیں جا پا رہی۔ تو ان کی غیرت نے جوش مارا موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بڑے قوی تھے، اسٹرانگ تھے۔ جو دو لڑکیاں تھیں ان کو آفر کی، ان کو کہا کہ جزاک اللہ میں آپ کی ہیلپ کروں، میں آپ کے مویشیوں کو پانی پلاتا ہوں۔ تو بڑا خوش ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نیکی کا کام کیا، اور یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سائٹ پر گئے۔ قرآن کے الفاظ کہ وہ درخت کے پاس گئے، سائٹ پر گئے، اور سائٹ پر جا کے اللہ رب العالمین سے یہ الفاظ کہے ربی انی ظلمت نفسی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب جو بھی خیر آپ کی طرف سے آ جائے مجھے قبول ہے، کیونکہ میں اس وقت فقیر ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی سادہ دعا ہے، کتنے سادہ الفاظ ہیں، کتنی نیچرل دعا ہے، کتنے نیچرل الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درس دیتا ہے یہاں پہ کہ سب سے خوبصورت دعا ہے جو یہاں سے نکلتی ہے، جو نیچرل ہوتی ہے، جو الفاظ بڑے نیچرل ہوتے ہیں، جو آپ اپنے دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی مانگ سکتے تھے، اے اللہ روزگار دے دے، اے اللہ شادی کروا دے، اے اللہ میں واپس چلا جاؤں، میرا جرم مٹا دے، اے اللہ میں اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں، میں محل کو مس کر رہا ہوں،
اے اللہ میں اپنے دوستوں کو مس کر رہا ہوں, میں واپس جانا چاہتا ہوں, مجھے واپس بھیج دے. کچھ بھی کہہ سکتے تھے. کیا خوبصورت دعا ان کے دل سے نکلی, اے اللہ میں اتنا فقیر ہوں, جو بھی خیر تو دے گا مجھے قبول ہے, جو بھی خیر تیری طرف سے آئے گی اے اللہ میں اس کا اس وقت بہت بڑا طلبگار ہوں. تو یہ دعا بڑی کمال ہے. اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اپنی نیکی کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے دعا کے لیے. یہ کوئی اللہ پہ احسان جتلانا نہیں ہے. وسیلے کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا حقیقت ہے. وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ سکھایا ہے, وسیلہ پکڑنا, وہ 3 ہے. سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. دیکھیں اس دعا میں وسیلہ ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس میں وسیلہ ہے, اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, تو مجھے معاف کر. اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اس میں وسیلہ ہے. ارحم الراحمین ایک وسیلہ ہے, اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس میں وسیلہ ہے, اے اللہ تو پاک ہے, یہ وسیلہ ہے. اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا یہ وسیلہ ہے. آپ کو رزق چاہیے, یا رزاق یا وہاب, اللہ کے ناموں کو جانے. وہاب دینے والا, رزاق رزق دینے والا. اسی طرح آپ کو کوئی عمل آپ کا پھنسا ہوا ہے, کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے, یا قدیر, آپ ہر چیز پر قادر ہیں, آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں, میرے کام کو آسان کر دیجیے. اسی طرح یا فتاح, اے اللہ آپ دروازے کھولنے والے ہیں, یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے آپ نے سارے دروازے کھولے, میرے لیے کھول دیجیے. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا, فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا, آپ فجر پر اٹھنا چاہتے ہیں, فجر پر نہیں اٹھا جا رہا, آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں یا جبار. جبار کون ہوتا ہے؟ مسلط کرنے والا. اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پر یہ چیز مسلط کر دیجیے کہ مجھے فجر پر اٹھائے. آپ سے کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں چھوڑی جا رہی, کوئی ایڈکشن نہیں چھوڑی جا رہی, آپ کمزور ہیں, آپ کو آپ نے بڑی ٹرائی کی کئی بار چھوڑنے کی, پکارے اللہ, اے اللہ یا جبار مجھ میں مسلط کر دے کہ میں یہ ہیبٹ کو چھوڑ دوں. آپ دیکھیں اللہ کی مدد آتی. تو پہلا وسیلہ یہ ہے. دوسرا, اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. نیک اعمال یعنی کہ وہ بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا, غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے. ان میں سے ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, بنی اسرائیل کا شاید واقعہ ہے 3 لوگوں کا. ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا, دودھ کا گلاس لے کے ساری رات کھڑا رہا کہ وہ اٹھیں گے تو انہیں دوں گا, ان کی خدمت میں دوں گا, اگر آپ کو پسند آیا تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجیے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا, اپنی ایک کزن سے عشق میں مبتلا تھا, میں دعا کرنے لگا تھا, تو عین موقع پہ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا, تو میں پیچھے ہٹ گیا, آپ کی خاطر میں پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں کتنی اس میں امید ہے اس واقعے میں کہ ایک ایسا انسان جو اس گناہ کو پہنچ گیا تھا کہ فورنیکیشن کرنے لگا تھا, زنا کرنے لگا تھا, اور ظاہر ہے زنا ایسے تو نہیں ہوتا, وہاں تک ایسے تو نہیں انسان پہنچتا, اس کے پیچھے سٹیجز ہوتی ہیں. تو وہ اس سٹیج پہ رک گیا اور اس نے اس کو واسطہ بنایا. اس نے کہا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو پتھر کو پیچھے کر دے, پتھر پیچھے ہو گیا. تیسرے نے پھر اپنا ایک عمل واسطہ بنایا. اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے, اور یہ ایک موٹیویشن بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے لیے نیک اعمال کریں, اور کل کو ہم وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ فلانا عمل, چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں, لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے, اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے. یعنی آپ نے جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو لفٹ دی, جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلا دیا, لیکن اللہ کی خاطر, تو اس کو کل کو واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا, اگر آپ کو پسند آیا. آپ نے غصہ چھوڑا اللہ کی خاطر, اے اللہ مجھے بڑا غصہ تھا لیکن میں نے آپ کی خاطر ایک وقت چھوڑا, اگر آپ نے قبول کیا ہے تو میری مدد فرما. یہ بالکل جائز وسیلہ ہے. تیسرا, تہجد کو وسیلہ بنایا ہے, یعنی تہجد کے وقت وسیلہ پکڑو, یہ قرآن کا ہی حکم ہے. تو یہ وسیلے کی حقیقت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ
अगर आपको मेरी ये नेकी पसंद आई है, आपकी खातिर की है, आपकी रज़ा के लिए की है, तो ऐ अल्लाह मैं हर खैर का तलबगार हूँ, मुझे अपनी तरफ से खैर दीजिए। और देखिए इस दुआ की बदौलत घर भी मिला, रोज़गार भी मिला, अल्लाह ताला ने शादी भी कराई, अल्लाह ताला ने फ़ियर को भी ख़त्म किया, अल्लाह ताला ने सकीनत भी दी, सुकून भी दिया, अल्लाह ताला ने ससुर भी ऐसा दिया जो बिल्कुल बाप की तरह था, अल्लाह ताला ने औलाद भी दी, हर चीज़ दे दी, सिक्योरिटी भी, मेंटल पीस भी, फैमिली भी, रोज़गार भी, और अल्लाह ताला ने शादी भी करा दी। तो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। एक और बात यहाँ साबित होती है बड़ी ही खूबसूरत, जो आज हमारे नौजवानों को अशद ज़रूरत है, हम सबको इसकी अशद ज़रूरत है। सॉरी, वो ये हमें ये दर्स मिलता है कि असल में अल्लाह को वो नेकी सबसे ज़्यादा पसंद है जो तब की जाए when the cards are down, जब आप पे कोई मुश्किल आई। क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो तब नेकी करते हैं। ज़्यादातर लोग नेकी, चैरिटी, नमाज अच्छी कब पढ़ रहे होते हैं? जब उनको सब कुछ मिल रहा होता है, जब नेमते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेट है, दुआएं भी कबूल हो रही हैं। जैसे ही कोई दुआ कबूल नहीं होती, हालांकि दुआ टेक्निकली तो कभी भी रद्द नहीं होती, लेकिन एनीवे हमारे पर्सपेक्टिव से, दुनियावी पर्सपेक्टिव से जब दुआ कबूल ना हो तो एकदम हम पीछे हट जाते हैं, एकदम अल्लाह के बारे में शक करने लगते हैं, एकदम अल्लाह के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, एकदम हमारी इबादतें डाउन हो जाती हैं, हमारी इबादत में लज्जत नहीं रहती। तो इसीलिए अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है जो तब किया जाए जब आप किसी मुश्किल में हैं, when the cards are down। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम कितनी मुसीबत में थे, कितनी मुश्किल में थे। हम डिप्रेशन में इधर उधर घूमते हैं, हमें ख्याल भी ना आता हम उनकी मदद करें, बच्चियों की, हमें ख्याल भी ना आता। ये हमारा हाल है। इसलिए हमें इस वाक़े सीखना चाहिए कि जब डिप्रेशन चल रही है तब इबादत में बढ़ना चाहिए। वही तो मौका है वफा दिखाने का, वही तो मौका है अल्लाह को साबित करने का कि अल्लाह मैं आपकी इबादत इसलिए नहीं करता कि बस मुझे चीज़ें मिली जाए, मैं तो आपके साथ वफादार हूँ चाहे चीज़ मिले या ना मिले। इसीलिए तो अल्लाह ने नबियों की तारीफ़ की आज। और इंसान की ज़िंदगी में फ़ियर का बड़ा रोल है। फ़ियर एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन फ़ियर कैन बी यूज़फुल एज वेल। ऐसा फ़ियर जो आपको नादिम करे, जो आपको अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने पे मजबूर करे, वो अच्छा फ़ियर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, देखें हम लोग रिलेट शायद कर सकते हैं इस वाक़े से इस तरह कि कभी आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो कि एकदम आप जब होश में आए, आप कहें कि मुझसे क्या हो गया, और आप डर जाएं कि अब लोग इसके बारे में ना जान लें, आप डर जाएं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, आपको एकदम डर लग जाए और आप बस मूसा अलैहिस्सलाम वाला रवैया अडॉप्ट करें, आपका दिल करे मैं बस भाग जाऊँ, मैं बस कहीं चला जाऊँ, मैं बस गायब हो जाऊँ, तो फिर ये दुआएं आपको काम आएंगी। कौन सी दुआ? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। इसमें डर भी है और इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि अल्लाह मुझसे ही ख़ता हो गई है, अगर आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे, मुझे नहीं माफ़ करेंगे तो मैं तबाह हो जाऊँगा। कई लोग हैं, दे आर ऑन द रन, दे कैन रिलेट विद दिस इंसिडेंट, दे आर ऑन द रन। हाउ? अल्लाह न करे अनइंटेंशनली बिजनेस डाउन हो गया, किसी के पैसे मारे गए अनइंटेंशनली, उनको ये खौफ आ सकता है अब मेरा क्या बनेगा, अब लोग मुझे तलाश करेंगे, अब लोग मुझे ढूंढेंगे, अब मुझे जेल ना हो जाए, अब ये ना हो जाए, अब वो ना हो जाए, खौफ आ जाता है ना। दे कैन रिलेट विद दिस इंसिडेंट। उन्हें चाहिए दुआ करें, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, और इसके साथ इस दुआ को ऐड करें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। खैर ये तो मैंने एक एक्सट्रीम सिचुएशन बताई है। मुख्तलिफ डर आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, मुख्तलिफ खौफ आते हैं, जब लिटरली इंसान का दिल करता है मैं बस भाग जाऊँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे, भाग गए वहाँ से, तो फिर अल्लाह ताला बहुत खूबसूरती से वाक़या बयान करते हैं कि रास्ते में क्या देखा। रास्ते में देखते हैं कि दो बच्चियाँ हैं, वो वेट कर रही हैं, अपने मवेशियों को पानी पिलाना चाह रही है कुएँ से, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही। तो उनकी गैरत ने जोश मारा मूसा अलैहिस्सलाम, और वो बड़े कवि थे, स्ट्रॉन्ग थे,
जो 2 लड़कियां थी उनको ऑफर की, उनको कहा कि जज़ाकल्लाह मैं आपकी हेल्प करूं, मैं आपके मवेशियों को पानी पिलाता हूं। तो बड़ा खुश हुई, उन्होंने कहा ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नेकी का काम किया, और ये नेकी का काम करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम साइड पर गए। कुरान के अल्फाज कि वो दरख्त के पास गए, साइड पर गए, और साइड पर जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये अल्फाज कहे, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जो आप अपने दिल की अक्कासी करते हैं। देखें मूसा अलैहिस्सलाम कुछ भी मांग सकते थे, ऐ अल्लाह रोज़गार दे दे, ऐ अल्लाह शादी करवा दे, ऐ अल्लाह मैं वापस चला जाऊँ, मेरा जुर्म मिटा दे, ऐ अल्लाह मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, मैं महल को मिस कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे वापस भेज दे। कुछ भी कह सकते थे। क्या खूबसूरत दुआ उनके दिल से निकली, ऐ अल्लाह मैं इतना फ़कीर हूँ, जो भी खैर तू देगा मुझे कबूल है, जो भी खैर तेरी तरफ से आएगी ऐ अल्लाह मैं उसका इस वक्त बहुत बड़ा तलबगार हूँ। तो ये दुआ बड़ी कमाल है। इससे एक और बात साबित होती है कि जब आप कोई नेकी का काम करें तो अपनी नेकी को वास्ता बनाया जा सकता है दुआ के लिए। ये कोई अल्लाह पे एहसान जतलाना नहीं है। वसीले के ऊपर बहुत बात होती है, लोग कहते हैं कि वसीले की क्या हकीकत है। वसीले की हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीला सिखाया है, वसीला पकड़ना, वो 3 है। सबसे पहले अल्लाह के नामों का वसीला, अल्लाह ताला तू गफूर रहीम है। देखें इस दुआ में वसीला है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, इसमें वसीला है, ऐ अल्लाह तू गुनाहों को माफ़ करना पसंद फरमाता है, तू मुझे माफ़ कर। इसी तरह रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसमें वसीला है, अरहमुर राहिमीन एक वसीला है, अल्लाह तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें वसीला है, ऐ अल्लाह तू पाक है, ये वसीला है। इसी तरह आपको कोई अमल आपका फंसा हुआ है, कोई काम आपका फंसा हुआ है, या कदीर आप हर चीज़ पर कादिर हैं, आप हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, मेरे काम को आसान कर दीजिए। इसी तरह या फत्ताह, ऐ अल्लाह आप दरवाजे खोलने वाले हैं, या अल्लाह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आपने सारे दरवाजे खोले, मेरे लिए खोल दीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है। इसी तरह आप से कोई काम नहीं हो रहा, फजर पे नहीं उठा जा रहा, आप फजर पर उठना चाहते हैं, फजर पर नहीं उठा जा रहा, आप अल्लाह को कह सकते हैं या जब्बार। जब्बार कौन होता है? मुसल्लत करने वाला। ऐ अल्लाह मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझ पर ये चीज़ मुसल्लत कर दीजिए कि मुझे फजर पर उठाए। आपसे कोई बैड हैबिट नहीं छोड़ी जा रही, कोई एडिक्शन नहीं छोड़ी जा रही, आप कमज़ोर हैं, आपको आपने बड़ी ट्राई की कई बार छोड़ने की, पुकारे अल्लाह, ऐ अल्लाह या जब्बार मुझ में मुसल्लत कर दे कि मैं ये हैबिट को छोड़ दूँ। आप देखें अल्लाह की मदद आती। तो पहला वसीला ये है। दूसरा, अपने नेक अमाल को वसीला बनाया जा सकता है। नेक अमाल यानी कि वो बहुत मशहूर आपने वाक़या सुना, गार में 3 लोग फंस गए थे, उनमें से एक ने दुआ की अल्लाह ताला से, बनी इसराइल का शायद वाक़या है 3 लोगों का, उनमें से एक ने दुआ की कि अल्लाह मैं अपने माँ बाप के सराहने खड़ा रहा, दूध का गिलास लेके सारी रात खड़ा रहा कि वो उठेंगे तो उन्हें दूंगा, उनकी खिदमत में दूंगा, अगर आपको पसंद आया तो अल्लाह इस पत्थर को हटा दीजिए। तो पत्थर थोड़ा सा हट गया। दूसरे ने दुआ की कि अल्लाह मैं गुनाह करने लगा था, अपनी एक कज़न से इश्क में मुब्तला था, मैं दुआ करने लगा था, तो ऐन मौके पे उसने मुझे कहा अल्लाह से डर जा, तो मैं पीछे हट गया, आपकी खातिर मैं पीछे हट गया। देखिए कितनी इसमें उम्मीद है इस वाक़े में कि एक ऐसा इंसान जो इस गुनाह को पहुंच गया था कि फॉर्निकेशन करने लगा था, ज़िना करने लगा था, और ज़ाहिर है ज़िना ऐसे तो नहीं होता, वहाँ तक ऐसे तो नहीं इंसान पहुँचता, उसके पीछे स्टेजेस होती हैं, तो वो उस स्टेज पे रुक गया और उसने इसको वास्ता बनाया। उसने कहा अल्लाह अगर आपको ये अमल पसंद आया तो पत्थर को पीछे कर दे, पत्थर पीछे हो गया। तीसरे ने फिर अपना एक अमल वास्ता बनाया। इससे साबित होता है अपने नेक अमल को वास्ता बनाया जा सकता है, और ये एक मोटिवेशन भी है। हमें चाहिए कि खालिसतन अल्लाह के लिए नेक अमाल करें, और कल को हम वो अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ये फ़लाना अमल, छोटा सा अमल हो सकता है आपके जहन में, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ा अमल है। यानी